مینشن کر دیا، اور آپ کے جو میں نے دیکھا تھا کہ آدھے گھنٹے آپ نے اس کے اوپر دیا تھا سمجھانے کے اوپر ووٹ کی شرعی حیثیت اور کیا کہتے ہیں اس کے ریلیونسی، اور آپ نے کم وقت لیا اس جماعت کو کے بارے میں ایکسپلین کرنے میں. تو کچھ سوالات آئے ہیں تو میں ساتھ ساتھ لے لیتا ہوں. حافظ بھائی نے ایک سوال کیا، وہ ظاہر ہے سلائیڈ میں ہے. عابد بھائی نے یہ پروفیسر صاحب، معیشت کیسے بہتر بنائی جائے گی اگر اس ماڈل کو وضع کیا جائے تو پورے ملک آپ کے ساتھ ہے، یہ ہمارا اساسی مسئلہ ہے. تو اس سلائیڈ میں اسپیسیفکلی اس پریزنٹیشن میں شاید اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے، ویژن 2050 سے ریلیٹڈ سوال ہے، پوری سلائیڈ ہے. میں اگر آپ وہ بہت سامنے رکھ لیں تو. بہت بہت اچھا سوال ہے، بہت ریلیونٹ سوال ہے. میں خود بھی یہ جی سمجھتا ہوں کہ معیشت جو ہے نا وہ مین چیز ہوتی ہے. اگر معیشت آپ کی جی ٹھیک ہو جائے تو باقی معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. ابھی جو ہوا جی ہے جو نا ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں نے قرضے لیے ہیں، لیکن قرضے جو ہے نا وہ اس کا اثرات لوگوں تک نہیں پہنچے، بلکہ وہ قرضے ریسائیکل ہو کے جو ہے نا وہ کہیں اور چلے گئے ہیں. تو اگر یہ کہ ایماندار حکومت ہوگی تو اس کو وہ کر سکتی ہے. الحمدللہ اس میں تجربہ بھی ہے. اس میں خاص طور پہ جو میری جماعت ہے، سراج الحق صاحب یہ وزیر خزانہ رہے ہیں سرحد کے 2 دفعہ، اور انہوں نے جو ہے وہ قرض فری صوبہ بنا دیا تھا، اس کو سود فری بھی بنا دیا تھا، قرض فری بھی بنا دیا تھا. الحمدللہ صلاحیتیں ہیں، ول کی بات ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اور باقی یہ ہینڈز ہوتے ہیں، پالیسی سب موجود ہوتی ہیں، اور لوگ تعاون بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے اگر ہمیں حکومت ملتی ہے، ہمارے پاس تجربہ بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میرے جماعت وزیر خزانہ رہے اور انہوں نے باقاعدہ پرفارمنس دی، اور ان کو بلکہ ایک پرائز دیا گیا تھا انٹرنیشنلی یا اس کی سینٹر کی طرف سے، اتنی اچھی پرفارمنس دینے پہ، اتنے سے بجٹ دینے پہ. اور انہوں نے جو ہے بجٹ کو جو ہے وہ قرض فری بنایا تھا. الحمدللہ یہ ممکن ہے بالکل. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو ایک لیول پہ ایکسٹینڈ کروں گا، کیونکہ کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک پریزنٹیشن کہیں دے رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں اس وقت پاکستان کا میں بہن بھائیوں سے سوال ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے؟ 22. کسی کو اندازہ؟ جی، میں آپ سے سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے بہن بھائیوں سے سوال کیا. بھائیوں کو میں ہیلپ کر رہا ہوں. میں نے کہا کسی کو پتا ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ اگر آپ 1 لاکھ روپے بینک میں رکھتے ہیں اور آپ کو کتنے مہینے بعد آپ وہ 100%، 22% ماشاء اللہ سے. دیکھیں اگر آپ 1 لاکھ روپے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنوری میں رکھتے ہیں تو آپ اپریل میں آپ اپنے تقریباً سارے پیسے مطلب 1 لاکھ کو آپ 2 لاکھ روپے میں تقریباً کنورٹ کر سکتے ہیں. تو امیجن کریں کہ جس کنٹری میں انٹرسٹ ریٹ اس لیول پہ ہوگا، وہاں پہ غربت اور مہنگائی اور معیشت کس لیول پہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ عابد بھائی کا سوال ہے، آپ برائے مہربانی اگر وہ سلائڈ آن کر دیں وہ معیشت سے ریلیٹڈ. اتنی تو آسان نہیں ہے اس شکریہ. کو کرنا جو ہے نا میرے خیال میں. جی اچھا، کیونکہ وہ ماڈل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور سب کچھ ہے، تو میں کیا کہتے ہیں جب آپ کو سلائڈز ملیں گی تو. نہیں، اس میں جو ہے نا مینلی ابھی جو ہم کر سکتے ہیں، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جی تو دی جا سکتی ہے. جی اسپیسیفکلی جو ہے نا اس کو لے کے آنا، اس پہ جو ہے نا وہ پوری ڈیٹیل دینا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا. تو نہیں ہو، میں آپ نے مجھے کہا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین نتیجے دے. جی جو مین چیز ہے وہ یہ آگے معیشت کی. یہ دیکھیں. یہ دیکھنا پیچھے چلی گئی نہیں. یہ آگے معیشت کی، جس میں مثال کے معیشت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اور اس میں سعودی معیشت اور سعودی بینکاری کا خاتمہ ہے. اس میں جو ہے وہ کلچر، وی آئی پی کلچر، پروٹوکول کلچر ختم ہے. اس میں ناجائز منافع خور اور کارڈلز کا خاتمہ ہے. اس میں اس سے کام ہے شائع خود نوش کا. اور وفاقی اور صوبوں میں ٹیکس اصلاحات کی تعارف ہے. جنرل سیل ٹیکس 5% کم کے، ترسیلات پہ بینک فیس کم کرنی ہے. اس کے بعد جو آگے ہے یہ اس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو اس پر کاٹیج انڈسٹری ہے، اور زکوٰۃ اور عشر کا اس میں انٹروڈکشن ہے. ایکسپورٹس میں اضافہ ہے. اسٹیٹ بینک کے جو ایکٹ ہے اس پہ نظر ثانی کی انہوں نے بات کی ہے. اس میں قومی آمدن اضافے کے لیے انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں کہ وہ کیسے جو کی جائیں گی. اور پھر اس کے بعد وہ جو ترقیاتی اپنے ہیں اخراجات، ان کی کمی کی بات کی ہے کہ ان کو کیسے کم کیا جائے گا. جی سہیل بھائی.
جی جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں دیکھیں اس کا بہترین میتھڈ جو ہوتا ہے، میں عابد بھائی کو اسی آنسر میں دیتا ہوں. جب آپ کے پاس کرائسس ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فائنینشیل کرائسس ہو تو سب سے پہلے آپ نان امپورٹنٹ ایکسپینس اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ اپنی کاسٹ سیونگ کرتے ہیں. تو ماڈل تو یہی ہوتا ہے کاسٹ سیونگ کا. اگر خدا نہ خاصہ کسی گھر میں بھوک ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 روٹیوں کے بجائے 2 روٹی پہ آ جائے گا. اگر اس سے زیادہ اس کی نہیں ہوتی، وہ جو نان پروڈکٹیو ایکسپینسو ہے اس کو کم کیا جائے گا. اس میں کوئی ایسا ماڈل کی ڈیٹیل عاشق بھائی پلیز ویڈیو نہ آن کریں. میں تو سب سے میں پہلے بہت آپ کی مشکور کاسٹ ہوں سیونگ ہے. جی جی. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو جگہ دی. بنیادی طور پر میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا ان کا جو نظام معیشت ہے وہ جو چل رہا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، یا اس کے اندر کوئی انقلابی تبدیلیاں لے کے آئیں گے جس سے ریونیو میں اضافہ اور سماجی مساوات جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی؟ جی، اس میں آپ کا جو سوال اور آپ نے جو بات کی ہے، اس میں خود ایک جواب پوشیدہ ہے. اس میں انقلابی جو ہے وہ تبدیلی کی ضرورت ہے. جو جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، اتنی بڑا اس کا علاج بھی ہوتا ہے. کینسر کا علاج جو پیناڈول سے نہیں ہوتا، تو یہ کینسر کی صورتحال ہے، اس کا علاج بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور بہت بڑی کٹ ڈالنی پڑیں گی. اور اسی وجہ سے جو لوگ خوف زدہ ہیں جماعت اسلامی سے، وہ اسی وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو عیاشی ہیں ان کی، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. اور جب تک ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے نان جو وہ غیر ضروری جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے پروٹوکول کی بات کی تھی اور میں نے آپ کو لائن دکھائی تھی، آپ بھی روزانہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو ہے ظالم جو ہے ہمیں تباہ کر رہے ہیں. اور ان کی جو ایک ایک جج کی تنخواہ لے لیں اور دوسری تنخواہیں لے لیں، وہ لاکھوں میں ہے. تو یہ ان کی جو کٹ ڈاؤن کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور عام لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. تبھی ملک جو آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ تو ہماری اور جو قرضے لیں گے اور جو ہے ابھی بھی جو ہے میرے خیال میں جو بجٹ کا جو ہے وہ 60% جو قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے ملک میں لگانے کے لیے. تو آپ کے جزاک اللہ خیر. مینلی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے بھی آپ سے ایگری کیا تھا، پہلے بھی بات کی تھی. مینلی معاشی مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ. اب جب بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں اور دنیا آپ سے تجارت کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں رہتے، تو آپ سٹک ہو جاتے ہیں سارے معاملات میں. آپ ضروری چیزیں بھی نہیں منگوا سکتے. اس میں یہی ہوتے ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب پچھلے جو ہے وہ چند سالوں تک دیکھ لیں گاڑیاں آ رہی تھیں بڑی مزے کے ساتھ، حالانکہ ملک کی فارن کرنسی استعمال ہوتی تھی. جب ملک کے اندر گاڑیاں بن سکتی ہیں، دنیا جب اس میں چینج ہے تو ہمارے سامنے دنیا چینج ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ. جو ہے وہ ابھی یہ بات کر رہے تھے محترم سہیل بھائی کہ 22% پہ سود ہے، 7% ہے انڈیا کے اندر. ہم روزانہ انکریز کر رہے ہیں اس کو. بدقسمتی ہے. آگے روپیہ پاکستان کا اور انڈیا کا برابر میں روپیہ تھا، آج کے اب 3 روپے کا ایک پاکستانی ہے، 3 پاکستانی روپے کا ایک انڈین روپیز ہے. یہ بنگلہ دیش کا تھا. بنگلہ دیش کا 2 ٹکے کا ایک پاکستانی روپیہ ہوتا تھا، اب 3 پاکستانی روپے کا ایک ٹکا ہوتا ہے. اتنے ہم جو ہے وہ کرنسی ہماری گر چکی ہے. اور یہ بنیاد طور میں بتاؤں، میں خود جو ہے نا اٹلی میں ایک دفعہ میں جانے کے اتفاق ہوا تھا، 2 3 دفعہ. ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا تو بہت غربت سی مجھے نظر آئی وہاں پہ. اور کوئی 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا تو مجھے لگا کہ بہت حالات تبدیل ہوئے ہیں. تو میرے لیے کیا تھا، جو مافیا تھے ان کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا. وہ مافیا کھا رہے تھے ان کو. ہمارے ملک میں مافیا کھا رہے ہیں. یہ مافیا ہیں جو کہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، جو گریب کرتے ہیں، جو زمین مافیا ہے، اس کے بعد دوسری قسم کے مافیا ہیں. یہ ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ان کو کنٹرول کریں. آپ کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے، ہم بڑی جلدی اس سے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے ہمیں، لیکن یہ مافیا کھا جاتے ہیں. میں ایک اور چیز رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 6 سال میں جو ریولیوشن ہوا ہے ایک لحاظ سے، تو یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو جتنی امپورٹس ہیں باہر سے کم کی جائے. یہ تقریباً ہر چیز اپنے یہاں ان ہاؤس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی انڈسٹری ملٹی پلائی ہو رہی ہے. اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ انڈسٹری آلریڈی موجود ہے، اس کی بیس موجود ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی زراعت کا ایریا ہے جس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی اور سوال ہو، ہم لوگ بس ٹائم اصل میں ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ 1 گھنٹے کا پروگرام اور باقی ہم سوالات پہ رکھیں. تو اگر کوئی اور سوال ہو تو ہم لوگ ڈاکٹر صاحب لے سکتے ہیں.
सवालात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो फिर या- मुनाफी टाइप बन जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बारह नहीं, मश- आबिद भाई आप खुल के करें, ये ओपन है आप, जजाकल्ला खैर, इसलिए मैंने किसी का माइक मैं म्यूट नहीं किया। समझता हूँ मैं जी समझता और हूँ कि सवाल के हमारा जो साथ आप सब्जेक्ट कमेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी आपको राय है, कोई चीज़ है आप ऐड करना चाहते हो, ऐड करें, फील फ्री। जी। जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसाफ और अमन और लोगों की खुशहाली की खातिर इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाए। क्या हम इन जो आजमूदा कार तरीके हैं उनके जरिए इक़्तिदार हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो IMF के बगैर या जो घसे पिटे हमारे तरीके हैं उनके बगैर क्या हम अपना रेवेन्यू इस हद तक ले जा सकेंगे कि एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रख सकेंगे। अगर ये दो चीजें हमारे लोगों को मालूम हो जाएं तो यकीनन वो लोग जमात इस्लामी को जौक दर जौक वोट देंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर जी, जो आपके कमेंट्स हैं उस पे भी, और जो आपकी राय है, तो सफ़र तो कहीं से शुरू करना है। अगर अगर बेशक। अगर सफ़र शुरू नहीं करेंगे, तो अगर इन्हीं लोगों जालिमों के हाथ में जो इक़्तिदार रहेगा और ये करते रहेंगे, तो जो है ना वो मुल्क और कर्जों में चला जाएगा। अभी अगर कर्जों की आप, अगर वो ग्राफ मेरे पास अगर होता तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से किस किस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए। हर एक ने कर्जे लिए हैं, और आगे से बढ़ के कर्जे लिए हैं, क्योंकि कर्जे अदा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं ना इनको, मुल्क चलाने के लिए भी और कर्जे फिर लेने पड़ते हैं। फिर उन्हीं के बैंकों में जमा करा दी। उन्हीं के बैंकों में जमा कराते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ बनता है ना, जो कुछ आता है, ये दोबारा फिर जो है ना ये डाका मार के उनको जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से वहां पहुंचाता। और अभी वही पैसा इस्तेमाल करेंगे ये लोगों के जो है ना वो राय को खरीदने के लिए, वही पैसा इस्तेमाल करेंगे लोगों को खरीदने के लिए, अपनी हुकूमतें बनाने के लिए, और फिर उसके बाद फिर मुल्क को कंगाल करेंगे ये। तो कहीं से शुरू तो करना है ना। बस ये सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को मैं जो अप्रिशिएट करता हूँ कि हम खड़े तो है ना मैदान में, चैलेंज तो कर रहे हैं ना इनको, बात तो कर रहे हैं ना। अगर उसको हमें से बीच में से निकाल दो तो क्या बाकी बाकी रह जाता है? करप्शन। किस पार्टी को आप कहेंगे? अब कंपेरेटिवली करके देखें आप, जो आप सारी पार्टी उनको कंपेयर करके देखें, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत लगती है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कोई लोग शक नहीं है, कोई शक। किस तरह हम देख तो अब मैं सकते हैं, एक तादाद मिला तो सकते हैं ना। जी, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आबिद भाई ने जब कहा ना कि हिस्से पे तरीके से आ सकते हैं, देखिए जमात इस्लामी का कभी मशहूर नहीं रहा कि हम लोग इलेक्टेबल के थ्रू आएंगे। तो वो इलेक्टेबल आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देते देते हैं इलेक्शन के दौरान। उसके बाद वो रिकवरी भी उसी तरीके से, कोई वो बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने उसकी रिकवरी भी उससे ज्यादा की। आप देख ले शुगर माफिया और बाकी जो लैंड माफिया, उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताया, जब गवर्नमेंट में आए तो उससे ज्यादा उन्होंने रिकवर किया, वो मल्टीप्लाई, मतलब कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर की। डॉक्टर साहब, मेरे पास वो है जो पिछले 3 हुकूमतों ने कर्जा लिया है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जी उसको जरूर जी। शेयर कर देता हूँ। जी 1 मिनट है जी, मुझे बस मेरा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। चलिए उसमें सवाल लेने अगर कोई और है तो इतनी देर में आपको जी व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। जी जी, अगर कोई और सवाल हो तो हम लोग ले लेते हैं इस दौरान। वैसे आपसे यही दरख्वास्त है जी, ये मैसेज है जो आप दूसरों तक पहुंचाएं। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो यही बनती है कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं। बाकी हर एक की अपनी राय है, और इंदल्ला वो खुद ही जवाब दे उसका। अच्छा, मेरे पास ज़बानी फिगर आ गई है, वो है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 7 खरब रुपए, नून लीग की हुकूमत में 11 खरब रुपए, और पीटीआई की हुकूमत में 13 खरब रुपए। ये 3 हुकूमतों ने जो टोटल क्या कहते हैं कर्जा लिया है, वो 7, 11 और 13 खरब रुपए, ये कर्जा लिया गया है पिछले 3 हुकूमतों में। तो ये तो पीटीआई की हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में ये कर्जा लिया है ना, 3 साल में। 13 खरब रुपए जी। हाँ, 3 साल में। अपना सुहेल भाई मेरे ख्याल में क्लोज कर लेते हैं सेशन को। जी जजाक जी जी, बिल्कुल। अल्लाह आपको बेहतरीन जजाक दे।
यानी इस तो अच्छा, कल अल्लाहुम्मा एक यासीन, सेशन है अल्लाह। जी, एक ऑनलाइन है सिराजुल हक साहब का, तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन जलसा है, लोग उसमें ज्वाइन करें, वो उनसे डायरेक्टली भी सवाल कर सकते हैं। आप यकीन कीजिएगा, मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ, मैंने सिराजुल हक साहब से एक सवाल किया, उन्होंने बड़े मजमून में बगैर डांटे या मोहब्बत से उन्होंने बुलाया, उन्होंने समझाया कि बेटा आपका सवाल ये था और इसका ये जवाब है, बड़े मजमून में दिया, उन्होंने अलग से भी दिया आपके पास। मुझे नहीं लगता और यही हाल हाफिज नईम और रहमान साहब के साथ, तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा कि आपकी बात सुनी जाती है, कोई माइंड नहीं किया जाता। और आप किसी कहीं और लीडरशिप में मैंने नहीं नोट किया है कि आपकी हर कोई जो ऊपर से लेकिन नीचे तक, वो आप मेंबर हैं या नहीं है, आप उनके पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, खंदा पेशानी से वो आपके सवाल सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। सुहेल भाई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। काजी हुसैन अहमद साहब वहाँ पे रियाज में तशरीफ लाए थे और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था उस प्रोग्राम को। तो उसमें जो एक दो सवाल ऐसे आ रहे थे कि मैंने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया, लैंग्वेज उनकी इतनी ख़राब थी। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं बेटा पढ़ें आप। तो मैंने उस सवाल को पढ़ा, तो फिर काजी साहब ने जो उस पर जवाब दिया, उनको जो समझाया, कहा कि उर्दू ज़बान इतनी बांझ नहीं है कि आप ना माफी ज़मीर आप अच्छे अल्फाज में बयान कर सकें, तो उसको यूज़ किया करें। यानी वो इस काबिल नहीं था कि सवाल पढ़ा जाता महफिल में, लेकिन उसको भी उन्होंने अकोमोडेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी क़यादत है, असल हमारी क़यादत हमारे अंदर से क़यादत है। हमारी क़यादत हमारी जैसी क़यादत है। ये जो क़यादतें होती है ना, ये लोगों की क़यादतें नहीं होती। इनके घर मुख्तलिफ होते हैं, इनके खाने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, इनके सवारियाँ मुख्तलिफ होते हैं, इनके बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ स्कूलों में जगहों पर इलाज करवाते हैं। ये हमारे में से है ही नहीं। ये मुख्तलिफ मखलूक है जो कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए यहाँ पे आती है, बाद में चली जाती है। पहले ये इनके इनके अड्डे जो हैं वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूएई में है। तो ये वो जाके अपनी अय्याशी करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। अल्लाह ताला इनसे और डॉक्टर महफूज रखे हमारे और वतन। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे जो आपकी बात से मुझे याद आया, आपको पता है कि जो सिराजुल हक साहब जिस 5 स्टार होटल में रियाद में ठहरे हुए थे, उसका नाम क्या था? वो तो वो तो पठानों के डेरे पे रह रहे थे। वो अपने भतीजे के डेरे पे रह रहे थे, मैं जहाँ मैं एक ही कमरे मैं में खुद दस दस वहाँ बारह पे बारह लोग रह मैं रहे खुद थे। वहाँ पे मिला था उसको। वो तो अपने डेरे पे रह रहे थे पठानों के साथ। जी, किसी अपने होटल भतीजे के किसी भांजे के होटल साथ में रह रहे किसी थे। होटल में नहीं रह रहे थे। जी, मैं वो इसलिए 5 स्टार का नाम मैंने लिया। हाँ। हाफिज नईम और रहमान साहब बेचारे 24-24 घंटे यहाँ हमारे साथ रहे, 3-4 दिन रियाद में रहे। वो जब इस तरह में प्रोग्राम हो रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई मुझे आधा 1 घंटे का ब्रेक दे दें, तो हम लोगों ने उनको दरवाजा वो इस तरह के अंदर जो जहाँ प्रोग्राम हो रहा था, वहां उनको आधा पौने घंटे का ब्रेक दिया। तो वो यकीन करें, उन्होंने उस तरीके से कहा कि मैं 24 घंटे से जागा हूँ, मुझे आराम करने का मौका दिया जाए। तो उनको नहीं है वो उससे आप लोग एक दरख्वास्त करनी पड़ती है आपको। नहीं हो जी सब जी अरे वो हम में से है ना, हम जैसे हैं। ये लोग हम में से नहीं है। ये सिर्फ मुख्त इक़्तिदार में आते हैं। ये लोग, हम लोगों को ये समझनी चाहिए बात। अच्छा चलिए। डॉक्टर साहब, आगे मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। वो जो थी ना, जो आपने सवाल किया था, वो ये था, ये था वो। जी सही। चलिए, मुझे भी भेज दीजिएगा ये भी। नहीं, मैं अभी आपको भिजवा रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है? ओके जी, जजाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चलिए, प्रोग्राम में अल्लाह आने का। ताला तो इंशाल्लाह जो है आमीन वो हमने कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आमीन ताला अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना करम फरमाए। और अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क, इस ये बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है, और हमारी कौम बहुत पोटेंशियल वाली कौम है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे कुछ काम लेगा, और ये का बाकी सब इंशाल्लाह बरकरार रहेगा, और इंशाल्लाह अच्छी हुकूमतें यहाँ पे आएंगी। जज़ाकल्लाह खैर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, मैं इसको डिसकनेक्ट कर, डॉक्टर साहब मैं एंड कर रहा हूँ।